Good morning, dear student. Myself, Kiran Baasaheb Kharad, working as a assistant professor, Department of Chemistry, Jizamata College of Science and Art, Bhinde. Today's topic for discussion is type of reagents and reactions. Next, reagents is a compound that bring about the changes in the substrate is termed as the reagent, or reagent is a substance or compound added to a system to cause a chemical reaction or to test if reaction occurs. Reagents play a crucial role in laboratory experiment and industrial process. For example, ethyl alcohol react with phosphorus pentachloride to form the ethyl chloride. या रिएक्शनमध्ये आपण जर पाहिलं की इथिल अल्कोहोल ही सबस्ट्रेट आहे, PCl5 हा रिएजंट आहे आणि प्रोडक्ट तयार झालाय त्या ठिकाणी इथिल क्लोराइड, POCl3 आणि HCl हे त्याचे बाय प्रोडक्ट आहेत. नेक्स्ट, reagent is classified into two types. फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स किंवा त्यालाच आपण इलेक्ट्रोफाइल्स म्हणतो. The reagents which can accept an electron pair in a reaction is called electrophiles. These are the electron deficient and have attraction for electron. That means it is electron loving species. They act as an electron acceptor or Lewis acid. They may be positively charged species or neutral molecule with electron deficient center. For example, H plus, NO2 plus, Br plus, H3O plus, R3C plus. These are the positively charged electrophiles. SO3, BF3, AlCl3, ZnCl2. These are the neutral electrophiles. आता याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर इलेक्ट्रोफाइल्स कशाला म्हणायचं त्या ठिकाणी, तर इलेक्ट्रोफाइल्स म्हणजे काय की ज्या स्पेसिस इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात किंवा इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग स्पेसिस आहेत तर त्यांना आपण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोफाइल्स म्हणतो. हे अगदी सोपं आहे लक्षात घेण्यासाठी. यामध्ये बघा, इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन आहे, इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग आहे, म्हणजेच याचा अर्थ असा झाला की त्यांच्यावरती त्याच्या अपोजिट चार्ज आहे. म्हणून ज्या पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस असतील तर त्या स्पेसिस काय झाले या ठिकाणी इलेक्ट्रोफाइल झाल्या. आणि न्यूट्रल मध्ये आपण पाहिलं SO3, BF3, AlCl3, ZnCl2. यामध्ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी असेल किंवा डेफिशियंट सेंटर असेल किंवा त्या ठिकाणी स्पेस असेल ज्यामध्ये ते इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतात, तर अशा ज्या स्पेसिस आहेत न्यूट्रल स्पेसिस त्या त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोफाइल्स म्हणून ऍक्ट होतात. नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल. आता यामध्ये न्यूक्लियोफाइल किंवा त्याला आपण न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट्स म्हणतो. द रिएजंट्स विच कॅन डोनेट अन इलेक्ट्रॉन पेअर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. These are electron rich species and have attraction for nucleus, that is the nucleus loving species. They attract a region of low electron density. They act as an electron donor or Lewis base. They may be negatively charged species or neutral molecules with lone pair of electron. For example, Cl minus, Br minus, I minus, Cn minus, OH minus, R, CH2 minus. That is the negatively charged nucleophile. H2O, RNH2, that is the amine, NH3 ammonia. These are the neutral nucleophiles. आता न्यूक्लियोफाइल्स किंवा न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट कशाला म्हणायचं की असे रिएजंट जे इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी डोनेट करतात दुसऱ्याला त्यांना आपण न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट्स म्हणतो. दे आर द न्यूक्लियस लव्हिंग. न्यूक्लियसवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि न्यूक्लियस लव्हिंग म्हणजे जर न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शन असेल तर डेफिनेटली त्यांच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असेल. किंवा न्यूट्रल स्पेसिस ज्यांच्याकडे लोन पेअर अवेलेबल आहे अशा न्यूट्रल स्पेसिसला आपण त्या ठिकाणी न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट किंवा न्यूक्लियोफाइल्स म्हणतो. नेक्स्ट, types of organic reaction. Organic reaction are classified into the four types.
First one, that is the substitution reaction. Second one, elimination reaction. Third one, addition reaction. And fourth one, rearrangement reaction. Next, first one, that is the substitution reaction. Substitution reaction is an organic transformation in which one atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom, leading towards the formation of new compound. आता सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय? दॅट इज द वन इज रिप्लेस बाय अनदर. त्याला आपण काय म्हणतो त्या ठिकाणी? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. त्याचे एक्झाम्पल्स बघा, SN1 अँड SN2, युनिमॉलिक्युलर अँड बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI रिएक्शन, नायट्रेशन, सल्फोनेशन, हॅलोजिनेशन एक्सेट्रा. आता यामध्ये एक जनरल एक्झाम्पल म्हणून आपण घेऊ. बेन्झीन react with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid to form the nitrobenzene. So that is the nitration reaction in which NO2 species is hydrogen is replaced by NO2 group. So that is the substitution reaction. Next, elimination reaction. Elimination reaction is a class of reaction that involves the removal of the adjacent atom. In this mechanism, the bond formation and the bond formation and bond cleavage are taken place simultaneously with the release of small molecules as a byproduct. आता इलिमिनेशन रिएक्शन म्हणजे काय? एखाद्या बल्की मॉलिक्युल्स पासून छोटासा मॉलिक्युल रिमूव्ह करणं, त्याला म्हणायचं त्या ठिकाणी इलिमिनेशन रिएक्शन. आपण एक जनरल एक्झाम्पल बघू. समजा आपल्याकडे एक मोठी कॅडबरी असेल आणि त्यातला आपण एखादा छोटासा तुकडा जर दुसऱ्याला काढून दिला, तर त्याला म्हणायचं त्या ठिकाणी इलिमिनेशन रिएक्शन. एखाद्या मोठ्या मॉलिक्युल्स पासून छोटासा मॉलिक्युल्स रिमूव्ह करणं, दॅट इज द इलिमिनेशन रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल, इथिल ब्रोमाइड ऑन 1,2 elimination forms ethylene with the release of HBr molecules. Other examples like dehydration and dehalogenation reaction. तर इथं आपण एक्झाम्पल घेतलंय इथिल ब्रोमाइड, यामध्ये HBr जो आहे तो रिमूव्ह होईल आणि त्याचं कन्व्हर्जन आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल इथिलीन प्लस रिमूव्हल ऑफ HBr. नेक्स्ट, addition reaction. In this reaction, the molecules or the part of the molecules react with a reactive functionality of substrate to form a new product. In this class of reaction, new bonds are formed, so it is an exothermic transformation. For example, HCl is added to carbon-carbon double bond, that is ethylene. It will give saturated compound ethylene chloride. Other examples are hydrogenation, हॅलोजिनेशन, हायड्रोहॅलोजिनेशन, सायनोहायड्रिन फॉर्मेशन एक्सेट्रा. आता ऍडिशन रिएक्शन जी आहे तर ती इलिमिनेशनच्या एक्झॅक्ट अपोजिट. यामध्ये काय केलं जातं की इलिमिनेशन रिएक्शन मध्ये छोटासा मॉलिक्यूल रिमूव्ह केला जातो, पण याच्यामध्ये तो मॉलिक्युल्स ऍड केला जातो. म्हणजे सबस्ट्रेट आणि रिएजंट हे दोघं ऍड केले जातात आणि त्याच्यापासून एकच प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार होतो. सो दॅट इज द ऍडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट, rearrangement reaction. Rearrangement reaction are those in which an atom or group of atom, that is functional group like functional group alkyl or aryl double bond, migrate within the molecules or form one molecule to another. The sequence in which atom or group are arranged within a molecule is a change due to rearrangement reaction to give a completely new molecule. For example, निओपेंटिल रिअरेंजमेंट रिएक्शन. आता रिअरेंजमेंट म्हणजे काय? जो मॉलिक्युल्स असेल त्याच्यातले काही ऍटम्स आहेत तर ते एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला जातात किंवा मायग्रेशन होतं. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? रिअरेंजमेंट रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया निओपेंटिल ब्रोमाइड. निओपेंटिल ब्रोमाइड मध्ये ब्रोमिन हा गुड लिव्हिंग ग्रुप आहे. SN1 मेकॅनिझमनी ब्रोमिन जो आहे तो रिमूव्ह होईल. ब्रोमिन रिमूव्ह झाला की त्याचा जो कार्बन आहे, जो CH2 ग्रुप आहे, तर त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी तयार होईल. त्यामुळे त्याच्यावरती आपण तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवला. पण तो कसा होईल?
तो इतर फक्त एका कार्बनला अटॅच म्हणून तो 1,0 कार्बोकेशन झाला किंवा प्रायमरी कार्बोकेशन झाला. मग अशा वेळेस काय होईल, की शेजारच्या कार्बनचा एक मिथिल ग्रुप त्याच्यावरती मायग्रेट होईल. दॅट इज द रिअरेंजमेंट रिएक्शन आणि 1,0 कार्बोकेशनचं त्या ठिकाणी कन्व्हर्जन जे आहे ते 3,0 कार्बोकेशनमध्ये होईल. बिकॉज 3,0 कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल दॅन द 2,0 अँड 1,0 म्हणून त्या ठिकाणी रिअरेंजमेंट रिएक्शन होईल मोर स्टॅबिलिटीकडे जाण्यासाठी. मग टर्शरी कार्बोकेशन जो असेल यामध्ये परत पुढे 2 ऑप्शन्स आपल्याला बघायला मिळतील. एक त्यामधनं हायड्रोजन जर रिमूव्ह झाला ॲडजसंट कार्बनचा तर त्या ठिकाणी त्याची इलिमिनेशन रिएक्शन होईल आणि जर ती वॉटर किंवा इतर कुठल्याही रिएजंट बरोबर रिएक्शन झाली तर त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हा सबस्टिट्यूटेड आपल्याला बघायला मिळेल. इथं आपण वॉटरची रिएक्शन दाखवली त्यामुळे याचं कन्व्हर्जन तिथं अल्कोहोलमध्ये होईल. सो दॅट इज द रिएक्शन. मग रिअरेंजमेंट रिएक्शन मध्ये एक्सपेक्टेड काय होतं आपल्याला त्या ठिकाणी की CH2Br जो आहे जिथं ब्रोमीन रिमूव्ह झाला तिथंच OH यायला पाहिजे होता सबस्टिट्यूशनने, पण त्याऐवजी तो कुठे आलाय त्या ठिकाणी तर टर्शरी पोझिशनला आलाय. म्हणजेच यामध्ये या रिएक्शनला आपण काय म्हणू शकतो, रिअरेंजमेंट रिएक्शन्स. नेक्स्ट. थँक यू ऑल ऑफ यू. आपण जे व्हिडिओ पाहत आहात हे फक्त एज्युकेशनल पर्पजसाठी आहेत. आपल्याला जर हे व्हिडिओ आवडत असतील तर आपण माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रांना हे व्हिडिओ पाठवा. हे व्हिडिओ फक्त एज्युकेशनल पर्पजसाठी आहे. थँक यू ऑल ऑफ यू.